जोहार नमस्कार, आप सब मन से मोर यूट्यूब चैनल में मैं फिर से वेलकम जाना थी। आज के वीडियो में हम देखा हुई गौर समाज के प्रतिष्ठा दिवस शिवसागर जिला के उद्योग में और नाजिरा डिमू आमगुड़ी आंचलिक समिति के सहयोग में अनुष्ठित हुआ 14तम प्रतिष्ठा दिवस। तो आज मैं डिमू में अनुष्ठित हुआ प्रतिष्ठा दिवस के विषय में मैं डिटेल्स में देखाबो। तो चला तो कोनो देरी नहीं करते हुए हम आज के वीडियोटा आरम्भ करबो। तो एक भिडियो बनाइले बहुत कष्ट है, तो आप भिडियो देख के लाइक कमेंट और शेयर कर देवा थोड़ा। तो ऐसे मैं थोड़ा बाहर के परिवेश दिखाई देती, कितना सुंदर हरियाली चाय गाछ और ऐसे हम जाते ही लाहे लाहे जेहेतु और थोड़ा देर पीछे हम के लक्ष्य स्थान पहुँच गई। तो ऐसे हम फाइनली आई पहुँची डिमू आंचलिक में पता डिमू कोलिया पानी और ये कितना सुंदर से घर बैठा है और बहुत सुंदर से सजाए चारों दिखे पताका हल्दिया पताका दिखा थे, कितना सुंदर से और हमन के आवाज थोड़ा देरी हो गई वही मैं फ्लैग के नहीं पहुँचाई। मुझे देखा कितना सुंदर से फ्लैग के पेड़ है और चारों दिखे कितना सुंदर सजा है। गौर समाज के चला मैं थोड़ा स्मृति तर्पण भी देखा देती स्मृति तर्पण को है जिगला व्यक्ति हम समाज करने उनके प्राण आहुति दे समाज के काम करते करते त्याग कर ली सुरगुजिया समाज के मारवा सुरगुजिया पैलेसपुरिया रिहा रायपुरिया राजौर एवं प्रत्येक समाज के यहाँ करा 7टा पारिश है एक जाति में। तो 7टा पारिश के मारवा बनाए हैं, प्रत्येक समाज के निज निज मारवा बनाए हैं और ये मारवा के लगे दृश्य मैं टुकुन दिखाई देती देखा रायपुरिया मारवा एरकम 7टा समाज के 7टा मारवा बनाए मैंने 7टा पारिश के 7टा मारवा बनाए। तो ये तो एक सेल्फी पॉइंट भी बनाई दी है, कितना सुंदर गोटे राउंड का फ्लैग दे के हल्दिया फ्लैग दे के गोटे एकदम हल्दिया परिवेश हो गए। और टुकुन देर के पीछे हमके सांस्कृतिक शोभायात्रा आरम्भ हुई और ये सांस्कृतिक शोभायात्रा में हमके शुभारम्भ करी सेंट्रल कमिटी के सांस्कृतिक संपादक बाबुल राजगौड़ डांगरिया।
আৰু মই সেইকাৰণে মনত পেলাম মই সেই সৰু দিনৰ কাহিনীবোৰ সৰু দিনৰ যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মাক দেউতাকে আমাক কেনেধৰণে শিক্ষা দিছিলে সেই তেতিয়াৰ কথাবোৰ আমাৰ মা দেউতাৰ কথাবোৰ বেয়া লাগিছিল আমাক শুনি যে আমাক ইমান শাসন কৰে আমাক ইয়াত যাব নিদিয়ে তাত যাব নিদিয়ে অকল পঢ়িবলৈ কৈ থাকে আজি এটা ৰিজাল্টটো পাইছোঁ যে মাক বাপেকে মোকতো ভাল কথাই কৈছিলে আৰু যদি সেই কথাখিনি নকলেহেঁতেন তেতিয়াতো মই আজি এটা সমাজৰ আগত থিয় হৈ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পৰা সেই ব্যৱস্থাটো সেই ক্ষমতাটো আজি মোৰ হাতত নাথাকিলেহেঁতেন তো ইয়াত বহি থকা প্ৰত্যেকৰে সেইটো আমাৰ মাজত খুব কম সংখ্যক মানুহ আছে আজি আমি গড় সমাজৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ যে কোন কোন আছে তেনেকুৱা গড় সমাজৰ বিখ্যাত আমি নাম ল'ব পৰা মানুহ আমি সেইকাৰণে আমাৰ গুৱাহাটী সুমেৰ সিং গড়ক আমি নাম ল'ব পাৰোঁ চাহ মজদুৰ সংঘৰ তেখেত ছেক্ৰেটাৰী ৰামকৰণ গড় বৰ্তমান আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ এটা মাজবাট হাইস্কুলৰ নে হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ শিক্ষক আছিলে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সমাজৰ এজন ভাল বিশিষ্ট ব্যক্তি বহুত জ্ঞানী ব্যক্তি বহুত কথা জানে মই যেতিয়া আৰ্চাৰ দ্বিতীয়বাৰ সভাপতি হৈছিলোঁ মাজবাটত অধিৱেশন হৈছিল আমাৰ দিগন্তহঁতে জানে তেতিয়া আমি তেওঁকে তাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি পাতিছিলোঁ গতিকে মই সভাপতি হোৱাত ছেকেণ্ডবাৰ তেওঁৰো যথেষ্ট অৰিহণা আছে গতিকে এই কথাখিনি আচলতে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া এটা দ্বিতীয় কথালৈ মই আহোঁ আমাৰ মানুহবোৰে দুৰ্গা পূজাৰ এসপ্তাহমান পিছত গৈছে আৰু कितना टका पड़ता बोले 8,000 ना 7,000 में कितना पानी बोला ठीक है पैसा 1 टका बचा लेना ना बचा नहीं किले उधर तो मेला देखे के दे रहे हैं मतलब चिंता तो सब हाँ अच्छा ठीक है बनास्ता में मेला देखे दे रहे मेला में सब खत्म कर दे और पीछे बोले उधर घर चला के दे चिंता कर सब কোনে ভরাইছে এই কথা বানাসটা মেলা দেখে গেলেতে 1 টাকা বাঁচাই গেলে দরকার নাই আমাদের মেলা में सब खत्म कर देबो লাগে धर्माटा घर चला गले देहे 15 दिन में মানে ঘন্টা খরচ একদম শেষ খতম আর 2 দিনত মানে 2 दिन में खत्म ওটা মানে ঘর চলা গেলে দেহে তো বানাসটা মেলা দেখে গেলে দেহে ধর্মাটা ঘর চলা গেলে দেহে কারণ তোর বেটিকে শাদি ঠিক হয়ে যায় वो वास्ते तुम्हें क्या पैसा दी वो वास्ते क्या पैसा दी फट से तोर बेटी के शादी निकल गई तोर बेटा बोले मैट्रिक पास कर ले फट से ভাল कॉलेज एकदम नाम लगाई ले तो के टाका 2000 दरकार होले तो ओकर काने के व्यवस्था है नहीं बोलो को कारण तो नहीं तो भविष्य दिन में ओगला काम होई तो যদি খতমই করে দেবে সব তো এই যে ব্যবস্থাটা এই যে চিন্তা গিলা আমি মানুষকে এই চিন্তা গেলে আসবে আহে না নাই এগুলা পরিবর্তন করে লাগে আরে এটা পরিবর্তন এই সমাজকে আমিকে মানুষগুলাকে যুগে দিই আসলে এটা সম্ভব হয় তো কারণে আজ সবকে সরকার ব্যাংক পাসবুক খুলাবে কাহে सबके हाथे बैंक पासबुक है ना नहीं कोई कहा कर रहा है बैंक पासबुक तो हाथ उठा दो प्राय प्राय सबके है तो पासबुक के लिए टाका है ना नहीं टाका है ना नहीं मोर तो पासबुक है मोर पासबुक में टाका है सिपोदा के पासबुक में भी है या हिया मोटर सबके पासबुक है और सरो बड़ो है कितना तुम बच्चे हिया पृथ्वी में जन्म लेके 70 बच्चों की सारे दुखिया होके मरबे ওটা है महापाप तो 70 बच्चों में धनी होके যদি নাই পারবে তো মানুষ জনকে কিনে নিলে কিনে লেলে তো মানুষ জন দুখিয়া होके जन्म भी लेबे
আর 70 বছর ভিতরে যখন মরবে তখন কি দুঃখিয়া হয়ে মানুষ জন্ম লেখে তো ফায়দা নেই ওখানে চিন্তা মানুষ যখন জন্ম আমি পাই তখন हमनिके बहुत করণীয় আহে বহুত কাম আহে আর মানুষ তো সব কাম করে না আমি ওখানে মানে আমি চিন্তা গিলাকে পরিবর্তন করে লাগে চিন্তাকে পরিবর্তন হলে স্বপ্ন আমি দেখে লাগি ভাল ভাল ওকে ঘুমাইকে বিছনামে দেখা স্বপ্ন নহয় আঁখ খুলকে স্বপ্ন দেখে লাগে মই কি করব মোর বেটাকে কি বানাবো মোর সমাজ থেকে কি তো মান পড়ে গেল স্বপ্ন ইরকম খোলা এখানে স্বপ্ন দেখে আমি কিছুমান কাম করে খাই হিসাবে পৰিচয়টি ভাল পোৱা বাপীৰ লোকসকলৰ এক অতি গৌৰৱময় ইতিহাস আছে প্ৰাকৃতিক সুযোগ মানে আমি গাছ গছনিকে পূজা কৰিলে নহয় জানো প্ৰায় গাছ গছনিকে পূজা কৰিলে আপনি জীৱ জন্তু গাছ গছনি এইসবকে পূজা কৰিলে গতিকে বহুতে বলে খুঁজি না যে গড়গিলা কোনো মানে হিন্দু নহয় বা সনাতনী নহয় বা বৌদ্ধ জৈন কোনো নহয় এইসব গণ্ডী ধর্ম মানে আমি গণ্ডী ধর্ম বলকে আহে আর গণ্ডী ধর্ম মানে আমি প্রাকৃতিক পূজা মানে প্রকৃতিকে পূজা কৰিলে গাছ গছনি নদ নদী জুই এই বস্তুগুলাকে আমি পূজা কৰিলে ঠিক নিজের ভাষা কলা কৃষ্টির অতি চহকী জনসকলের নিজের লিখিত ভাষা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ গণিতিক 1-2 সংখ্যা আছে বলতে আমি নাই জানলে আপনি 1-2 স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ আহে কিন্তু আমি নিশ্চয় জানিলা যে আমি আসাম নাই আমি বিভিন্ন দেশকে গাঁও সমাজকে লোক আহে সূর্যজা বিলাসপূজা রিমা ফুটবলিয়া বিভিন্ন জনকে আহে তার মাঝে কিন্তু আপনি নির্দিষ্ট গণ একটা ভোজকে মানে লিখিত ও আ ও খ 1-2 এরকম মানে বর্ণমালা পৃথিবীর ভূভাগ পেঞ্জিয়া আর পানিভাগ কানফালাসা অবস্থাত থকাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সুপাৰ কণ্টিনেণ্ট স্পন্দনালেণ্ডতে প্ৰথম জীৱ পঞ্চতত্ত্বৰ পৰা মানে আমি যি দেখাটো পঞ্চতত্ত্ব আছে সৃষ্টি হোৱা নহয় জানো পঞ্চতত্ত্ব আমি দেখা হয় যেখানে আপনি এই সংসার से जाला আমি গোটেই সমস্ত শৰীৰটা পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হৈ যায় পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া মানৱ জীৱ সৃষ্টি হল সেই যুগতে গণ্ডী জীৱ বোলা হৈছিল বুলি জনা যায় এটা একটা বিশ্বাস আৰু মূল গণ্ডৰ পৰা ইয়াৰ বহুবচন শব্দ গন্ধালা বা গন্ধালা শব্দ সৃষ্টি হৈছে যাৰ অৰ্থ হল মানৱ সমূহ বা দল বিভিন্ন লেখক যেগুলো আহেন ব্রিটিশকে লেখক আহেন আমাদের অতি শ্রদ্ধাকে मोतीराम कांडाली देव विभिन्न समय में विभिन्न किताब पत्र लिखे और किताब पत्र में हमने विभिन्न गौर समाज के विश्लेषणात्मक माने वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक किछु कथा माने लिखे और हमने जी गौर माने गौर के एक विश्लेषण करे ना गौर माने गगन नहीं जानो गौर माने गगन ओपन स्पेस आर पूरा आंधी निर्माण करते आए हैं मैं बोर्ड इनका गोटेटा पढ़ार इच्छा नहीं करी एकिटा लागे माने দিয়া আসামদের প্রেক্ষাপটে কিন্তু हमने অসমৰ প্রেক্ষাপটে কিন্তু গড় জনজাতিৰ পৰিচয় অতি লেখক লবে এই আমনামো हमने 1826 চনৰ পিছত বা তাৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ লগতে মূল মধ্যপ্ৰদেশ আৰু বৰ্তমান ছত্তীশগড়ৰ পৰা অসমলৈ বিভিন্ন কাৰণত প্ৰৱৰ্তন কৰা লোকসকল ভাৰতীয় সংবিধানত মধ্যপ্ৰদেশ বা ছত্তীশগড়ত আদিবাসী এসটি হিচাপে স্বীকৃত কৰা হৈছে কিন্তু একে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আধাৰতে থকা গণ লোকসকল এসটি পুরা সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকার পিছনে কিন্তু নোপোৱাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয় আমি বিভিন্ন সময় মানে আমি মানে
এই যে মিস্টার দীপক গড়ে মিস্টার আসাম খিতাম অর্জন করেছে আর দীপক গড় হয়ে গড় সমাজকে গৌরব গতিকে আজকে ভিডিওটা আমি এতনামি সমাপ্ত করব ভিডিও যদি ভাল লাগে তো লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে চলাবা ধন্যবাদ জোহার।